السلام ہلو علیکم من اتبع الہدی۔ ابو۔ ہاں علاؤ الدین صاحب، سب خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں آپ خیریت سے ہو؟ کیسے ہو؟ ہاں الحمدللہ، جب سے اہل سنت اہل حدیث بنے تب سے خیریت سے ہیں، آپ بتائیے۔ اور ارے وہ جو ایک مرتبہ بات ہوا تھا تمہارا، وہ لکھنؤ سے کوئی بھائی بہت ہی راہل صاحب تھے۔ امپورٹنٹ بھائی ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی تھی، تو کیا آپ کے پاس علم ہے بات ذرا کرنے سا کے لیے؟ حال چال کو ذرا پوچھ لیں، بھائی حال بات کریں گے الحمدللہ نا۔ بالکل صحیح ہے، جب سے اہل حدیث بنے تب سے ایک دم خیریت سے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت تک اہل حدیث خیریت سے رہیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اور وہ اس وقت میں بڑا رو رہے تھے یار، اس آڈیو میں ایک مرتبہ فون بھی کیا تھا۔ بالکل بھائی، اللہ کی آزمائش آتی ہے تو انسان جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے روتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے ہم اللہ کے آگے روتے ہیں، آپ بھائی پیر بابا کے سامنے روتے ہیں، روتے کیا لوٹ ہو جاتے ہیں، مجنوں بن جاتے ہیں ان کی درگاہ پہ۔ اچھا بھائی، اب آپ کو کوئی علمی بات کرنا ہے یا آپ ادھر ادھر بھاگو گے؟ مطلب افو خان کا نام سن کے ہی مطلب چپل جوتا پہن کے تیار ہو جاتے ہو، ایک دم بھاگم بھاگ شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہماری جماعت کیا ہے وہ آپ چھوڑیے، آپ کو اپنی جماعت کا اتا پتہ نہیں ہے، آپ خود لاپتہ ہے۔ نہیں معاذ اللہ اور یہ سب آپ چھوڑیے، آپ یہ بتا دیجیے علمی ٹاپک پہ بات کرنا ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ کی اصلاح تو کر نہیں، میری اصلاح آپ کیا کریں گے؟ آپ آج تک اپنی اصلاح نہیں کر پائے تو میری اصلاح تو دور دور تک آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا دیکھو نا، ابھی تک میں نے کوئی غلطی نہیں کیا، میں تو غلطی آپ نے کی نا، میں نے جو چیز پوچھنے کے لیے فون کیا ہے وہ آپ میرے بھائی سن ہی نہیں رہے ہو، اور آپ ہو کہ میرے بھائی اپنی ہوتے جا رہے ہو۔ ہو گئی آپ کی، اگر غلطی نہیں ہوئی ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، غلطی آپ چھوڑیے، آپ یہ بتائیے ٹاپک پہ آپ کو بات کرنا ہے یا نہیں، یا آپ بھاگو گے؟ کون ٹاپک آپ سے، کون سا ٹاپک صحیح ہوا میرا؟ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ ٹاپک پہ علمی انداز میں آپ کو بات کرنا ہے کہ نہیں، تو میں بات اسٹارٹ کروں۔ آپ کے اندر میں تو جہالت۔ ارے میرے بھائی، جو جاہل ہوتا ہے مقلد ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے، جو اجماع کو نہ مانے وہ کافر ہے، دائرے اسلام سے خارج ہے۔ بہت اچھا بات بولے آپ، بہت اچھا بات بولے کہ جو اجماع کو نہ مانے، جو اجماع کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو آپ کیوں نہیں مانتے کہ جو بھائی جو یہ جاہل ہوتا ہے مقلد ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا؟ وہابی جماعت جو ہے وہ اجماع کا منکر ہے۔ ارے وہابی جماعت تو جاہل ہے، ہم خود ہی کہہ رہے ہیں میرے بھائی، ہم وہابی تھوڑی نا، ہم تو اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہابی جماعت کافر ہے؟ ارے وہ کافر ہو، جاہل ہو، کفار ہو، نیک ہو، ہم سے اس سے کیا لینا دینا؟ جب ہم وہابی ہیں نہیں تو ہم سے سوال کیوں؟ جو وہابی آپ اس سے پوچھو نا۔ ارے بھائی آپ وہابی کے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ نہیں، یہ ہے کون؟ اچھا نہیں ہے تو یہ، اچھا تو پھر آپ کس کو کہتے ہو وہابی آپ لوگ؟ جاہل ہے۔ ارے کس کو کہتے ہو وہابی؟ بتاؤ کہ کس کو کہتے ہو وہابی؟ بھائی وہابی اسی کو جو کہتے ہیں نا، عبدالوہاب نجدی کے ماننے والے کو۔ ان کا نام کیا ہے پورا؟ ابن تیمیہ کے ماننے والے کو۔ پورا نام کیا ہے؟ ارے محمد بن عبدالوہاب نجدی۔ بس آ گیا، جھوٹ پکڑ لیا گیا بھائی، محمد بن عبد الوہاب۔ تو محمد کے ماننے والوں کو بھائی آپ کو بولنا چاہیے محمدی، تو محمدی آپ بولتے نہیں ہو، منہ میں بھائی آپ کے آگ کے انگارے آ جاتے ہیں۔ ان کے والد صاحب سے ہماری نسبت بھائی آپ کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ محمد بن عبد الوہاب، تو محمد کو اگر کوئی مان رہا ہے تو اس کو محمدی کہا جائے گا نا، نہ کہ ان کے باپ سے ان کو وہابی جوڑ دیا جائے گا۔ عجیب پاگل آدمی ہو، آپ کو اصول بھی نہیں پتا ہے بات کرنے کے۔ اچھا وہی راتوں پتہ چل گیا کہ اصول تم کو عرف نہیں پتا ہے، اور پھر وہی چیز بھائی دیکھیے، علاؤدین بھائی سکون سے بات کیجیے، ٹھیک ہے، ہڑبڑائیے مت، پسینہ پوچھ لیجیے، ہم جانتے ہیں جب میرا فون آتا ہے تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے، ایک دم پریشان نہ ہوئیے آپ۔ میں سمپل سی چیز پوچھ رہا ہوں کہ محمد بن عبد الوہاب، تو محمد کو اگر کوئی مانتا ہے تو اس کو عام طور پہ لوگ کہیں گے محمدی، وہ آپ بولتے نہیں ہو، آپ ان کے باپ کے نام سے، والد کے نام سے وہاب آپ بولتے ہو، وہابی وہابی۔ بھائی یہ کون سا لاجک ہے؟ یہ کون سا قیاس ہے؟ مطلب بھائی قیاس بھی کرنا نہیں آتا ہے آپ کو؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اچھا چلو بول لو بولو اور بولو۔ نہیں بھائی، یہ تو ایک لاجیکل بات ہے نا، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو حنفی بولتے ہیں۔ بھائی ابو حنیفہ، ٹھیک، ان کے ماننے والوں کو عام طور پہ کہتے ہیں حنفی، تو یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب میں آپ کو ان کے باپ کے نام سے، دادا کے نام سے آپ کو نام دے دوں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں اچھا لگے گا۔ تو اسی طریقے سے محمد کے ماننے والے کو محمدی بولیے نا، لیکن آپ جانتے ہیں محمدی بولیں گے
تو میرے بھائی آپ کی زبان پہ آگ کے انگارے آ جائیں گے. اس لیے آپ ہمیں چڑھانے کے لیے زبردستی وہابی وہابی بولتے ہو. ہم وہابی نہیں ہے, 100 بار کہہ چکے ہیں. میرا ایک ٹھوکر ماروں گا وہ ابھی چور چور ہو جائے. ارے بھائی آپ اپنی ٹھوکر اپنے پاس رکھیے, آپ خود ٹھوکر کھا چکے ہیں اسی لیے آپ چور چور ہو چکے ہیں, اسی لیے آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. آپ محمد کے ماننے والے کو محمدی نہ کہہ کے ان کے باپ سے جوڑ کے وہابی وہابی بول لو. یہ تو میرے بھائی عقل کی آپ کی کمی ہے. بولنا ہم کو اجازت دینا ہم کو. جی بھائی ہم نے آپ کو جو فون کیا تھا وہ اس لیے کر رہے تھے. اچھا اسی بات کریں گے, چلیے اچھا بتا دیجیے بھائی, ہمیں جو بولنا تھا بول دیا کہ محمد کے ماننے والے کو محمدی کہیے, ان کے باپ کے نام سے آپ نہ جوڑیے. اب آپ بولیے. بولنے نہیں دو گے تم, ہے نا. آپ بولیے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی محمد کے ماننے والے کو محمدی کہیے, ہمیں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن محمد کے ماننے والے کو ان کے باپ سے جوڑ کے وہابی آپ نہ کہیے. بس سیدھی بات. ہاں سناؤ. اچھا تم اس کا مطلب ہے کہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے وہ تمہارے نزدیک کوئی نہیں کہتا اپنے آپ کو وہابی, کسی نے نہیں کہا. ایک عالم کا نام بتا دو جس نے کہا ہو کہ ہم وہابی ہیں. ایک عالم کا نام بتاؤ, ایک عالم کا نام بتاؤ. ارے تو وہابی میرے بھائی وہابی کوئی ہے ہی نہیں نا دنیا میں. یہ تو آپ لوگ بھائی الزام میں کہتے ہو نا, بغض میں نفرت میں, کوئی ہے ہی نہیں وہابی دنیا میں. اچھا اہل حدیث جماعت میں عالم ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل الحمدللہ. دو چار کا نام گناؤ. دو چار کا نام گناؤ. کیا آج کے دور کے بتائے یا آج سے 1439 سال پہلے کے؟ آج ہی کے ہو, آج ہی کے بتاؤ نا. تم تو آج ہی کے ہو, آج ہی کے بتاؤ نا. نہیں آپ میرے بھائی آپ ابھی آج کے بتائیں گے تو کہہ دو گے یہ تو آج کے بتا رہے ہو. آپ کہیں تو 1439 سال سے لے کے آج تک کے بتا دے. آج ہی کے ہو. اب بتاؤ معراج ربانی اہل حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہے ہی ہے الحمدللہ. وہ اہل حدیث کا عالم ہے یا جاہل ہے؟ وہ علماء دین ہے الحمدللہ. ارے اہل حدیث کا عالم ہے یا جاہل ہے؟ وہ علماء دین ہے. کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کے؟ اہل حدیث کا ہاں تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میری منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں. کہاں کہا؟ میری منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں. کہاں کہا؟ اور اگر میں نے اس کا کہنا ثابت کر دیا تو پھر کیا کرو گے تم اس کے بارے میں؟ تو وہ ہوں گے وہابی. اچھا وہ ہوں گے تو یعنی اہل حدیث وہ نہیں ہے. تو پہلے ثابت تو آپ کیجیے. اچھا بھائی تم اہل حدیث مانتے ہو ان کو؟ یار ایسے تو آپ کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیچ پبلک میں اعلیٰ حضرت کو کتا کہتے ہیں, تو آپ ان کو مان لو کہ کتا. ایک دم آرام نہیں بالکل آرام سے ہم بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اعلیٰ حضرت کو بیچ پبلک میں, ہزاروں کی پبلک میں اعلیٰ حضرت کو کتا کہتے ہیں, تو کیا آپ ان کو کتا مان لو گے؟ بالکل. وہ کتا کس معنی میں مانتے ہیں اس میں ہاں تو وہ کس معنی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی؟ الوہاب اللہ کا نام ہے اور وہاب کا معنی انہوں نے لے لیا وہابی, تو اس میں آپ کو کیا دقت ہے؟ اچھا وہ وہاب اللہ وہاب ہے, وہابی ہے اللہ. ارے میرے بھائی اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ کہاں پہ ہے الوہاب اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ ارے کہاں پہ, کون آیت میں کون سے حدیث میں ہے؟ معاذ اللہ. اللہ کے نام بھی تم کو نہیں پتا ہے؟ کتنے نام ہے اللہ کے پتا ہے؟ 99 نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 جو نام ثابت ہیں اس میں سے ایک نام ہے الوہاب. تو اس معنی میں اگر کوئی اللہ کا ماننے والا اپنے آپ کو وہابی کہہ رہا ہے تو اس میں آپ کے پیٹ میں کیوں میرے پہ درد ہو رہی ہے؟ لیکن آپ جس معنی میں ہم کو کہتے ہیں وہابی کہ محمد بن عبد الوہاب, اس معنی میں وہابی ہم نہیں ہیں. ہم اللہ والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں. اس معنی میں ہم لوگ عام طور پہ بول دیتے ہیں وہابی ہیں. تو پھر تم کو وہابی بولنے پہ کیوں چڑ جاتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے تو آپ بھائی ہمیں چڑ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ہمیں محمد کے باپ عبد الوہاب ان کے نام سے نسبت دے دی تو ہم کو چڑ ہے. آپ ہمیں اللہ کے نام سے نسبت دو, ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. اللہ پاک کے 99 نام ہے, کون سی آیات میں ہے؟ لو آئے جاہل آدمی, تمہارے وہاں جو غوث پاک کے جو 99 نام ہیں وہ کون سی آیت سے ثابت ہیں؟ اگر غوث اعظم کے واقعی تم چیلے ہو تو اتنا بتا دو جو غوث اعظم کے تم نے 99 جو نام کھوج کے لائے ہو وہ کون سی قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ ارے ہماری بات چھوڑ, ہم تو قیاس نہیں مانتے, قرآن حدیث کے علاوہ قیاس نہیں مانتے. ارے قیاس کہاں سے مانتے ہو؟ قیاس سے تم نے 99 بھائی وہ نام کہاں سے دے دیے؟ ارے بھائی میں نے سن کے مان لیا, میں نے سن کے مان لیا.
किससे सुना तुमने? मान लिया, किससे सुना? मान लिया, किसी से भी? अभी कल को कोई जमादार आपसे कह देगा तो आप उसकी मान लोगे? आप जमादार के मुकल्लिद हो जाओगे? जमादार को अपना इमाम मान लोगे? तौबा तौबा तौबा, कितना गंदा मसलक है। बरेलवी मसलक पे थू है, थू, आज थू, कितना गंदा मसलक कह रहा है हम किसी की भी बात को मान लेंगे। मतलब दीन में तुम्हारे में कोई उसूल है ही नहीं। मतलब एक जाहिल दूसरे जाहिल की मान लेगा, इसे कहते हैं तकलीद का नुकसान। तुम अल्लाह के 99 नाम मानते हो, ये किससे कहने? अल्लाह सुब्हानो तआला के 99 जो नाम आए हैं वो खुद अल्लाह के आखिरी कलाम में ही आए हैं। आखिरी कलाम, वाह माशाअल्लाह। तो कौन सी आयत में? अरे बहुत सारी आयतों में आए हैं। चलो एक आयत भाई अल्लाह ताला भाई वो रहमान है, रहीम है, करीम है, ठीक है, ये तमाम आयतों में आए हुए हैं नाम, तमाम आयतों में नाम आए हुए हैं। और तुम्हें जाहिल, तुमको आज तक ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला के कितने नाम है, कहाँ पे आए? तुमको अपने लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, कुत्ता बाबा, भालू बाबा, हथौड़ी बाबा, इनसे फुर्सत मिले तो तुम अल्लाह के नाम जाके देखोगे ना। तुमको अल्लाह से लेना देना क्या है? तुम तो अल्लाह से नफरत करते हो, बुग़्ज़ करते हो, अल्लाह को मानते ही कहाँ हो तुम? तुम्हें तो पीर बाबाओं से फुर्सत मिले तो अल्लाह के नाम तुम देखो ना। ये औरतों वाली सोचने से कुछ नहीं होने वाला। लो यार मेरे भाई, बिना मुहर्रम की छाती पीट के औरतों की तरह मातम आप कर रहे हो, इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। अल्लाह को वहाँ आप ये साबित नहीं कर पाए कि अहले हदीस वहाबी हैं, आप साबित ही नहीं कर पाए कि अहले हदीस वहाबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया कि अहले हदीस अहले सुन्नत है, वो वहाबी नहीं है। आप लोग अबू लहब के पैरोकार हो, आप लोग लहाबी हो, सुन्नी लहाबी, किसी की भी बात को आग बंद करके सुन लेते हो, कान में उंगली डाल के, और उसकी बात को मान लेते हो। अरे तुम नहीं सुनते हो ना? हम नहीं सुनते, हम तो दलील देखते हैं, दलील। 99 नाम कौन सी आयत में आया है? अरे बता तो रहा हूँ, बहुत सारी आयतों में आए हैं, एक ही आयत में थोड़ी ना आपको 99 नाम आ जाएंगे ना। सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक खोल के पढ़ो ना, अंधे जाहिल मुकल्लिद। कुरान कभी खोल के पढ़ा है? कभी आज तक खोल के देखा है कुरान? कौन सी आयत में? जाहिल बताना कौन सी आयत में आया? अरे पूरे कुरान में अल्लाह ताला के नामों से भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम है, सिफात है, क्वालिटी है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि चाहे तो अल्लाह को, चाहे तो रहमान को, जो मेरे अच्छे अच्छे नाम है, मेरे अच्छे नामों से हमको पुकारो, तो अल्लाह ताला खुद कहता है। और तुम कह रहे हो कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? जाहिल आदमी, आता न जाता चुनाव तीन छाता। भाई कुरान खोल के देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन बड़ा जबरदस्त हो रही है। भागना नहीं है। तुमने इल्जाम दिया है कि अहले हदीस वहाबी हैं, तो अब साबित करो। दावा तुम्हारा है तो दलील तुम दोगे या भीख में हमसे मांगोगे? फंस गया तू। दावा तुम्हारा है तो दलील तुम दोगे या भीख में हमसे मांगोगे? तूने कहा अल्लाह के 99 नाम है, तो बता। अरे हाँ तो बुरहानुकुम इन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो, सबूत दो कि अहले हदीस वहाबी हैं, सबूत पेश करो कि अहले हदीस वहाबी हैं। अरे कौन से आयत में 99 नाम है, जल्दी बताओ। अरे एक ही आयत में नहीं है, कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम आए हुए हैं। अब वो तुम्हें मैं एक आयत में कहाँ से दिखा दूं जाहिल आदमी? जो चीज है ही नहीं वो कहाँ से दिखा दूं? उसके लिए तुमको कुरान पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें हर चीज असल में जो जाहिल बरेलवी होते हैं उनको सब कुछ चाहिए पका पकाया, वो मेहनत करना चाहते नहीं है। उनको पका पकाया दे दो, वो ठूस लेंगे। चोंगा शरीफ, बिरयानी शरीफ, खिचड़ा शरीफ, मलीदा शरीफ और हलवा शरीफ तुम्हें पका पकाया दे दे तो तुम खा लोगे, लेकिन कभी मेहनत नहीं करोगे। अबे कुरान पढ़ के देखो ना, उसमें लिखे अल्लाह के नाम। अगर अल्लाह के नाम ना हो तो मेरा जूता तुम्हारा सर, बात खत्म। अबे तो बता तो दिया, सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक एक बार पढ़ के देख लो, अल्लाह के नाम तुमको मिल जाएंगे। अरे मेरा जूता हमेशा तेरे सर पे है, तू बता। मैं कह तो रहा हूँ ना कि मेरा जूता तुम्हारा सर। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला के नाम तुमको ना मिले तो मेरा जूता तुम्हारा सर, ठीक? अरे तू पढ़ा है ना, मेरा जूता तेरा सर हमेशा है, मेरा जूता तेरा सर हमेशा है। अबे कान में सांदरे का तेल डाल ले मेरे लाल। मैं कह रहा हूँ अगर कुरान में सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक तू एक बार पढ़, अगर तुझे अल्लाह के सारे नाम
अगर तुझे ना मिल जाए तो मेरा जूता तेरा सर, डेली जूते मारूंगा तेरे को। बता, मंजूर है तेरे को? दोहराने की जरूरत नहीं है, मेरा जूता जो हर वक्त तेरे सर पर है। अरे यार अजीब पागल आदमी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अहले हदीसों को वहाबी कहा, तो ये कहाँ से साबित है? दावा तुम्हारा है तो दलील तुम दोगे या हमसे भीख क्यों भीख में मांग रहे हो यार? देखो जहाँ जहाँ से भागोगे वहाँ से भगा के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं कोई अंगूठा चूसने वाला बच्चा नहीं हूँ कि तुम जिसको अपने मंतिक में कयास में उलझा लोगे। तुम्हारे आलिम लोग भागते हैं मेरे नाम से। तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा मेरा फोन नहीं उठाता है, भाग चुका है। तुम्हारा सूफी कलीम हानफी रिजवी गालिशा बाबा वो मेरे नाम से भागता है, मेरा फोन नहीं उठाता है। तुम्हारे बड़े बड़े अल्लामा भाई हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी, उसको मैंने 25 आयतें दी लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सब तुम्हारे वहाँ से भागे हुए हैं। तो तुम किस खेत के गाजर हो मेरे भाई? हमारे उलमा की गुफ्तगू, तुम्हारे कोई उलमाए दीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि इल्म के मैदान में अहले सुन्नत अहले हदीस से किसी एक मौजू पे बात कर सके। जाओ बुला लो अपने सारे अल्लामाओं को, सारे कायनात के जितने तुम्हारे भाई झोला छाप आलिम है सबको इकट्ठा कर लो और एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं 1000 लोगों को साथ में लेके हनफी मुकल्लिद बनने को तैयार हूँ। एक सवाल का जवाब दोगे मेरे? एक सवाल का जवाब दोगे या? अरे यार भाई बकबक बहुत हो गई। बकबक नहीं, इस पर तेरी बात लौटाता हूँ। तो बता कौन सी आयत में फरमाया कि एक सवाल पूछूंगा अभी हालत टाइट हो जाएगी। पूछूं? पहले जल्दी बता पहले। एक सवाल पूछो अभी हालत टाइट हो जाएगी। पूछो सवाल। दम है? बाकी है, दम है? चल तू पूछ मुझसे सवाल पूछ। चल तू मुझसे सवाल पूछ। या तो मुझे सवाल पूछने दे या तो तू सवाल पूछ। अब जब तो वही तो पूछ रहा हूँ। क्या पूछा? कौन सी आयत में आए हैं? क्या चीज? अल्लाह पाक के 99 नाम कौन सी आयत में आए हैं? अल्लाह सुब्हानो ताला के 99 नाम है। ये हमको हमारे अल्लाह के नबी ने बताया है और ये सारे नाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के आखिरी कलाम में मौजूद है। अच्छा, मतलब ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के 1 कम 100 नाम है और ये 1 कम 100 नाम ये अल्लाह के आखिरी भाई कलाम में मौजूद है। अरे कुरान में है। अब जब तुम कुरान खोल के कभी देखे नहीं हो तो क्या इसमें भी मेरी गलती है? क्यों नहीं कुरान पढ़ा? क्यों नहीं कुरान पढ़ा तुमने भाई? आज तक मरने की उम्र आ गई है, कब्र में तुम्हारे पैर झूल रहे हैं। आज मौत आ जाए कल मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। मौत का फरिश्ता तुम्हारे कंधों के ऊपर है। तुमने कुरान खोल के क्यों नहीं देखा आज तक? क्यों नहीं कुरान खोल के तुमने देखा? अच्छा, कौन सा आयत देखूं? बोल, क्यों नहीं खोल के देखा तुमने कुरान? कौन सा आयत देखूं बताएगा तो? कौन सा आयत? मैं कह तो रहा हूँ ना कि किसी एक आयत में सारे नाम नहीं है। कुरान में अलग अलग आयतों में अलग अलग मेरे भाई जगहों पे अल्लाह सुब्हानो ताला के नाम में सिफात हैं। अब वो जब तुम पढ़ोगे तभी तुमको मिलेगा। एक बार में घोल के तुमको थोड़ी ना पिला देंगे। अच्छा चल हटा। जो वहाब किस नाम किस जगह पे आया है? वहाब जो नाम है ये अगर भाई हमारे आलिम दीन ने पब्लिक में कहा है कि हाँ भाई हम वहाबी हैं तो उसका माना ये है कि हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन तुम लोग जो वहाबी कहते हो वो इस माने में भाई हमको कहते हो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, मोहम्मद के वालिद साहब जो वहाब थे उनके नाम से हमको जोड़ते हो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जाहिल आदमी। बेटा समझो बात को। मैं अरे बाप को बेटा बोल रहे हो, इतना भयानक कयास कर दिया, हद हो गई मेरे भाई। वहाब कहाँ पर कौन सी आयत में पढ़ा तुमने? अरे कुरान में है ना, खोल के देखो। तुमको सब पका पकाया चाहिए। तो आयत पढ़ना। तुमको सब पका पकाया चाहिए। तुम खुद मेहनत नहीं करना चाहते हो। अहले हदीसों से इल्म सीखते हो, अहले हदीसों से मतलब भाई होशियारी करते हो। ये चालबाजी हमारे साथ ना करना। ना अहले हदीसों से इल्म हासिल करोगे और अहले हदीसों से होशियारी करोगे। ये चालबाजी हमसे ना करना। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ अलाउद्दीन टीटीएस भाई, अलाउद्दीन टीटीएस भाई आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम समझ चुके हैं आपकी दुम पे पैर हमने मार दिया इसलिए आप फड़फड़ा रहे हो।
अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, आप टोटली हो गए हो ब्लॉक। आप इस चीज को मानो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप सबसे पहले दुनिया में किसी भी आलिम का, आप मेरे भाई तर्जुमा खोल के देखिए, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक एक बार उसको भाई समझ के पढ़िए। अल्लाह के सारे नाम आपको ऑटोमेटिक भाई आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ये कहाँ भाई जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको मिलेगा। जब आप कभी खोल के नहीं देखोगे अल्लाह का आखिरी कलाम, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने अपने क्या क्या नाम बताए हैं। कौन सा पढ़ना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक सब आ जाएंगे? अब मैं कौन सा वर्ड को पढ़ूंगा कुरान शरीफ में जो ऑटोमेटिक? सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक 114 सूरतें पढ़ो। 114। अभी रमजान आने वाला है, रमजान में तुम डेली सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक पढ़ना, और ईद बाद तुमको फोन करेंगे तो तुम खुद कहोगे कि हाँ अप्पू भाई हमको अल्लाह के सारे नाम हमको मिल गए। अल्लाह के रसूल का वो हदीस जो है ना, वो तुम पर सादिक आ गया कि वहाबड़े जो हैं कि बहुत पुराने वहाबड़े माज़अल्लाह नबी की हदीस के ऊपर झूठ बोल दिया। दुनिया की किसी हदीस में वहाबड़े का अल्फाज ही नहीं है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जानते बूझते मेरी तरफ झूठ मंसूब करता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो भैया आपने तो अपना मकान खरीद लिया जहन्नम में। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अलाउद्दीन ने हदीस के ऊपर झूठ बोल दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाबड़े। वहाबड़े तो दुनिया की किसी हदीस में नहीं है। वहाबड़े तुमने कौन सी हदीस में पढ़ा? अरबी में क्या कहते हैं वहाबड़े को? वहाबड़े को अरबी में क्या कहते हैं? चल बता। वहाबड़े को अरबी में क्या कहते हैं? अब मैं तुझे जानने नहीं दूंगा। मैंने तेरी मुंडी पकड़ ली, तूने मेरे नबी की बात के ऊपर झूठ बोला है, मेरे नबी की हदीस के ऊपर झूठ बोला है। जाहिल कज्जाब आदमी नबी की हदीस नाम लेके उसमें अपने अल्फाज डाल देते हो। कौन से हदीस में अल्लाह के नबी ने वहाबड़े इस्तेमाल किया? वहाबड़े का अल्फाज कौन सी हदीस में इस्तेमाल किया? अरे तेरे नबी का नाम बता। वहाबड़े का अल्फाज कौन सी हदीस में कहा? जो बगैर वही इलाही के हम अपने नबी की बात नहीं मानते। और तुम्हारे कौन कौन से नबी हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूल अल्लाह, माज़अल्लाह। तो चिश्ती को तुमने अपना नबी बना लिया है। तुम्हारे वहाँ तो जो सिबली है उनके नाम का कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह सिबली माज़अल्लाह रसूल अल्लाह। तो तुम लोग तो सिबली का, चिश्ती का, किनके कलमे पढ़ते हो? तुम्हारा नबी कौन है? हमारा तो एक ही नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे एक ही नबी हैं, इमामुल कायनात, इमामुल अंबिया, इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे कितने नबी हैं? तुम कभी चिश्ती को नबी बना लेते हो, कभी सिबली को नबी बना लेते हो। तुम्हारे कौन कौन से नबी हैं? अरे अब्बू ये जो तेरे नबी है अनपढ़ है ना? तेरे नबी तेरे नबी अनपढ़ है ना? उम्मी है, उम्मी। मेरे नबी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह जुमा की आयत में फरमाया है कि मेरा नबी उम्मी है। लेकिन वहाबड़े का अल्फाज कौन सी हदीस में है? चल बता, जल्दी बता। वहाबड़े का तूने अभी नबी की हदीस में झूठ बांधा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया वहाबड़े। तो वहाबड़े को अरबी में क्या कहते हैं और ये कौन सी हदीस में आया? चल बता। पहले तूने ये भागने नहीं दूंगा, तूने नबी के ऊपर झूठ बांधा है, तेरा ठिकाना जहन्नम है। अरे बोलने दे। सुन लो बरेलवी भाइयों, आपके एक बहुत बड़े अल्लामा, मुनाजिर, मुफ्ती, कारी, हाफिज अलाउद्दीन टीटीएस, उन्होंने जहन्नम में अपने नाम का मकान खरीद लिया है। उन्होंने जानते बूझते नबी की हदीस के ऊपर झूठ बांधा है। माज़अल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इतना गंदा अकीदा मतलब बरेलवियों का कि मेरे भाई कुरान हदीस को मारने वाले अहले सुन्नत अहले हदीस को नीचा दिखाने के लिए हदीस में झूठ बोल दिया और बोल दिया वहाबड़े तो दुनिया में किसी हदीस में नहीं है। जाओ मेरे भाई अलाउद्दीन, तुम्हारी इल्मी औकात नहीं है बात करने की। अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया कि अहले हदीस अहले सुन्नत वहाबी नहीं है। वहाबी तुम साबित नहीं कर पाए हमें, और न तक कयामत तक कोई इस रूह जमीन पे कोई बरेलवी पैदा नहीं हुआ है जो अहले हदीस को वहाबी साबित कर पाए। हम वहाबी नहीं है।